गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे साडे दो विषय। पहला विषय साडा निर्गुण ते सरगुण परमात्मा बारे, जिहड़ा ये विषय प्रिंसीपल नरिंदरपाल सिंह जी साडे विच ने वो करनगे। और टी तो बाद मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, जिहड़ा टॉपिक साडे सिलेबस विच नहीं है, ये क्रिएट किया बाद विच, फेथ एंड ह्यूमन डिवेलपमेंट इन गुरु ग्रंथ साहिब। मैनू दो चार रिटन भी लोगों के आप जी विचों किसी ने मैसेज दिते ने, और खुद भी कल असी बैठ के विचार कर रहे थे कि 13 अगस्त तो 14 अगस्त सैटरडे संडे है, तो 15 अगस्त शायद सोमवार 15 अगस्त हैगी। तो वो उन्हों का कहना यह सी कि क्योंकि ये 3 छुट्टियां ने, तो तुहाडे बड़े स्टूडेंट इस तरह है कि वो शायद उन्होंने एक क्लास मिस करनी पे, क्योंकि 3 छुट्टियां का एक लालच ऐसा है। ये जदों पढ़िया मैं, तो मैनू भी ये लालच आ गया सी। ते जे आप जी की इजाज़त होए तो वो असी 13 तो 14 की जिहड़ियां क्लासेस ने वो असी ना लैके फिर एक हफ्ता लेट हो जाएगा साडा। पर जे तुसी ठीक समझो तो असी ये 3 छुट्टियां जिहड़ियां ने, जिहड़े आम लोग छुट्टियां होंदियां ने अंदर बाहर जाना हुंदा। दूसरी एक बड़ी जैनुअन सानू थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है नैक्सट वीक दी, कि इस कॉलेज दे विच एक बड़ा वड्डा एक 350-400 किलोवाट का एक ट्रांसफार्मर लग रहा है, क्योंकि कॉलेज 21 तरीक तो शुरू हो रहे हैं। और वो ट्रांसफार्मर जदों लगना है, उन्होंने 2 दिन लिए इत्थों की पूरी लाइट कटनी पेगी। वो मैनू कल रात भी फोन आया कि सानू ये प्रॉब्लम आ सकती है सैटरडे संडे। मैं कोशिश कर रहा कि अगर वो जनरेटर नाल हो सकिया तो मैं जरूर इत्थे ही क्लासिस कराँगा, क्योंकि वो कल उन्होंने मीटिंग है, पता लगेगा कि अगर जनरेटर नाल उन्होंने अलाउ किया था, क्योंकि पूरी वायरिंग उन्होंने बदलनी है। तो असी अगले सैटरडे संडे ये क्लासिस जिहड़ियां ने असी गुरुद्वारा माता सुंदरी विच कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी 1-2 बार इस तरह दियां कॉमनवैल्थ गेम्स विच प्रॉब्लम्स आईयां सी, तो असी उत्थे वो कीतियां सी। तो आप जी नूं मैसेज राही सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पहुँच जाएगी गल। और अगर किसी को कोई गल ना भी पहुँचे तो तुसीं समझना कि अगर इत्थे क्लास नहीं हो रही तो फिर उत्थे गुरुद्वारे होएगी। ऑप्शन जिहड़ियां ने दोनों ही ने, जे जनरेटर दे नाल इत्थे हो सकिया तो असीं इत्थे ही करांगे। हुण अज कुछ थोड़ा ये प्रोग्राम सी कि साडे जिहड़ा 12वां साडा एक कोर्स सी, उस कोर्स दे विच जिहड़ा साडे एग्जाम हुंदे ने, उन्हां एग्जामां दे विच जिहड़े फस्ट आए सी जी TV तो जिहड़े गुरप्रीत सिंह एक ओंकार का जो प्रोग्राम करते हैं एंकर, वो भी पिछले कोर्स विच इत्थे एज ए स्टूडेंट साडे नाल सी, ते रिटन पेपर विच वो फस्ट आए सी। तो वो जिहड़ा उन्हां दा कुछ सर्टिफिकेट और जो थोड़ा बहुत उन्होंने असी ऑनर करना सी, उन्हां नाल अज गल हुई सी कि वो अज आ जान क्लास विच। तो मैं तो उन्होंने कहा सी 11 बजे आ जाओ, शायद कोई स्टूडियो की कोई प्रॉब्लम होनी है। वो फिर देखते हैं टी टाइम वेले, तो इसलिए भी थोड़ी जी वेट उन्होंने भी हो रही सी। हुण निर्गुण ते सरगुण की जिहड़ी गल है, वो गुरु नानक दे आगमन तो पहला परमात्मा बारे, उस अकाल पुरख बारे अलग अलग विचार सन, भिन्न भिन्न ख्याल प्रचलित सन। एक पासे तो कुछ ऐसे विद्वान सन जिन्हां दा विचार सी या विश्वास सी कि परमात्मा एक अडरी हस्ती है, अलग एक हस्ती है जो इस ब्रह्मांड तो, इस सृष्टि तो कित्थे अलग है। और इसलिए इस सृष्टि नूं, इस दुनिया नूं मिथ्या कहा गया, माया कहा गया, क्योंकि इत्थे परमात्मा नहीं है, इसलिए मटीरियल है।
ਔਰ ਕੁਛਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਾਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਗੁਣ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ, ਬਈ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ, ਔਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਖੋਜਤ ਘਟ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਖੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕੀ ਦੋ ਲਹਿरें हैं, निर्गुण भक्ति और सरगुण भक्ति। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮੋਨੈਟਿਕਸ, ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਏ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੋਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰਮੋਨੈਟਿਕਸ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮਨੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ, ਬੜੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ MA ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
प्रकृति ते पुरुष का संयोग होएगा जड़ा शांख दर्शन की जिहड़ी गल आउंदी है, तां इस दे ये सारी जिहड़ी सृष्टि है ये सारा रूप लैंदी है। असी जदों वैसटर्न फिलोसफी विच जाने आ, इस्लामिक कल्चर विच जाने आ, तां उत्थे नेचर है ते नेचर नूं नर्चर करन वाला कोई है। कुदरत है, जिवें इस्लाम दे अंदर कुदरत की गल की गई, तो कुदरत का कोई कादर भी है कि देयर इज सम क्रिएटर जड़ा कि सारे नूं कंट्रोल करता है। पर जदों असी क्रिश्चियन, इस्लामिक, ज्यूडिज़म इन्हां दी फिलोसफी की गल करिए तो वो की गल कहते हैं कि जड़ा रब है, जड़ा गॉड है, उस इस पृथ्वी तो, इस सृष्टि तो बाहर है। वो सतवें आसमान ते बैठा है। उन्हें सतवें आसमान ते बैठ के उस हैवन तो वो आप होली है, पवित्र है। उन्हें सारी जिहड़ी सृष्टि बनाई है ये दुखों का घर है, ये तुहानू पाप तुसी कोई कीते ने ते इस करके तुसी आए हो। उन्हें तुहानू इत्थे इस धरती दे उत्ते वगा मारिया है। भाव सैक्रेड इज द गॉड, प्रोफेन इज द वर्ल्ड। जाओ कहते हैं इस्लाम दे विच वो आप नूर है, ये सारी सृष्टि खाक है। पर इसनूं वो मोनोथीइज्म कहते हैं। मोनोथीइज्म तक मानवता का ख्याल, जिन्हों असी एक ईश्वरवाद की गल कहने आ, उत्थों तक मुल्क का ख्याल कदों पहुँचया। पूरे वर्ल्ड दे विच बड़ी रिसर्च हुई है रिलीजियस एक्सपीरियंस के उत्ते। रिलीजियस एक्सपीरियंस भाव धार्मिक अनुभव। जदों मनुख पत्थर युग दा सी, उहदे अंदर भी कोई धार्मिक भावना सी। असी जड़ियां आदम जातियां की गल करने आ, भाव अज इंडोमान निकोबार दे विच भी बहुत सारियां आदम जातियां ने, आस्ट्रेलिया दे विच रेड इंडियंस, वर्ल्ड ओवर बहुत सारियां आदम जातियां ने जिन्होंने असी ट्राइब्स कहने आ। उन्हां दे अंदर भी कोई धार्मिक ख्याल, धार्मिक अनुभव उन्हां विच भी ने। शुरू शुरू विच मनुख ने प्राकृतिक शक्तियां नूं दी पूजा आरंभ की, जिन्हों वो एनिमिज्म कहते हैं कि हर चीज़ विच कोई रूह हुंदी है ते रूहां की आराधना करनी, उन्होंने एनिमिज्म कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, कुछ देवते हैगे ने जिहड़े इस कारज नूं चला रहे हैं, जिन्हों वो पॉलीथीइज्म कहते हैं, बहुदेववाद कहते हैं कि बहुत सारे देवते ने, कोई जल देवता है, कोई अग्नि देवता है, जिहड़े इन्हां नूं कंट्रोल कर रहे हैं। पर समा आने तो बाद मोनोथीइज्म आंदा है, एक ईश्वरवाद आंदा है कि इन्हां सारे देवतियां दे उत्ते एक रब हैगा। जिवें पातशाह कहते हैं, एक काम आई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बान। वो वेखे उन्ना नज़र ना आवे। बहुता ये विडान आश्चर्य गल ये है कि परमात्मा सारियां तो वड्डा है। एक तुसी मिथिहासक कहानी बना लई कि एक माई किसी जुगती नाल विआही, उन्हें तीन चेले पैदा कर ले, ब्रह्मा विष्णु महेश ते उस संसार की कार कर रहे हैं। पातशाह कहते मूल गल ये है, भावें कोई कर रहा होवे, उन्हां देवतियां नूं ते रब नहीं नज़र आ रहा, रब सारियां नूं देख रहा है। फिर वड्डी गल कि रब बारे जिहड़ी गल ये की गई कि वह सतवें आसमान ते बैठा है, वो इस संसार तो अटंक बैठा है, बाणी इस गल नूं भी रद्द करती है। बाणी ये गल कहती है, बाणी भी जो सानू बख्शिश हुई है वो है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ये जिहड़ी सारी सृष्टि है रब तो बगैर नहीं है। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साज के कर आसन डिठो चाओ। वो परमात्मा सब तो पहला अपने आप तो पैदा होया। उन्होंने पैदा करने वाला कौन है? अपने आप तो पैदा होया। किसी जगह ते भी रब की उत्पत्ति का यह ख्याल तुहानू नहीं मिलेगा। दूसरी गल,
कि अपने आप तो पैदा करन तो बाद उन्हें अपना नाम भी रचिया, अपनी होंद, जिस दी होंद होएगी ना उसे दा होएगा ना, ते उस नूं प्राप्त करन दा साधन भी नाम ही है। दुई कुदरत साज के कर आसन डिठो चाओ, दूसरा काम उन्हें किया, इस सृष्टि नूं साजिया, कुदरत नूं साजिया, ते कुदरत दे विच आप बह गया, उन्होंने वगा नहीं मारिया, उन्होंने ऐ नहीं कि उन्होंने करके तो बेफिक्र हो गया, नहीं, उन्होंने फिक्र है, वो पाल रहा है, पल पल इस सृष्टि नूं पाल रहा है, इस कुदरत नूं पाल रहा है, क्योंकि उहदे जर्रे जर्रे विच भी समाया होया है। आप ही ने आप साजियो उसका निर्गुण स्वरूप, दुई कुदरत साज के कर आसन डिठो चाओ उदा सरगुण स्वरूप, तू निर्गुण तू सरगुणी, तो आप ही निर्गुण है, तू ही सरगुण है। गुरबाणी दी जड़ी कंसैप्चुअल स्कीम है, जड़ी इस दी विचारधारा है, वो गुरबाणी दे विचों ही प्रगट होएगी, वो किसी होर फलसफे दे राही नहीं हो सकती, क्योंकि गुरबाणी दा अपना फलसफा है, अपना नवेकला फलसफा है। अज दे जड़े धर्म विग्यानी ने, मैं सिख धर्म विग्यानियों की गल नहीं कर रहा, थियोलॉजिस्ट की गल नहीं कर रहा, मैं कंपैरेटिव रिलीजन वाले जड़े वर्ल्ड दे टॉप दे जड़े रिलीजियस फिलोसफर्स ने, जड़े कंपैरेटिव रिलीजन की गल करते हैं, जेडे मैक्स मूलर तो जड़ी गल शुरू हुई, उन्होंने जो गुरबाणी दी इस फलसफे नूं पढ़िया, इस यूनीक फलसफे नूं पढ़िया, तो उन्होंने ये गल आखी है कि ये पॉलीथीज़म नहीं, एनिमिज़म नहीं, ये मोनोथीज़म नहीं, मोनोथीज़म तो भी अगली गल है। मोनोथीज़म तो अगली गल उन्होंने कही, इट इज़ पनेंथीज़म। गुरबाणी सब्सक्राइब बाणी जिहड़ी है पनेंथीज़म विच आंदी है। पनेंथीज़म की जदों असी पंजाबी करिए, इसनूं ट्रांसलेट करिए, तो इसनूं कहा जाता है निरंतर ईश्वरवाद। भाव ओ वाहिगुरु दी वाहद शक्ति, वो निर्गुण भी है, सरगुण भी है, ते दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, वो निरंतर है, वो कंटिन्यूअस है। तो असी पहला जड़ा शब्द है जिथों गुरु ग्रंथ साहब शुरू होंदा है, एक ओंकार। कई इसका कहते हैं कि यह ओमकार तो निकलिया, पर जदों तुसी इस दी एनालिसिस करोगे, इसका विश्लेषण करोगे, ऐदा पहले गल उच्चारण ओंकार है, ओमकार नहीं है। दूसरी गल इहदे पहला एका लगा होया है, एके तो भाव है वो वाहिगुरु अकाल पुरख एक है। मैथमैटिक्स का नंबर लिया, भाव इसका स्वरूप भाषा के राही बयान नहीं हो सकता, एक है। एक तो भाव निर्गुण है, जिन्हों अरबद नरबद धुंधुकारा, वो एक जिसने अपने आप नूं साजिया। इसे तो ओंकार, ये सारी सृष्टि की रचना, ओंकार ब्रह्मा उत्पात, ओंकार सगल, पूरी ओंकार की व्याख्या बाणी में आ जाती है। ते कार तो की भाव है, कार दे दो अर्थ ने। पहली गल एक क्रियाशील है, ये पुरुष वाकन निष्क्रिया नहीं है। पुरुष ते प्रकृति की जिहड़ी डायकोटमी बनाई गई, उहदे वाकन निष्क्रिया नहीं है, क्रियाशील है। ते दूसरा संस्कृत का जिहड़ा कार हुंदा है, उहदा भाव हुंदा है वो शक्ति जां वो हस्ती जिहड़ी निरंतर होवे, जिस विच कोई रुकावट ना होवे। सो दोहां पासियां तो लिया जाए, जे एक कार का अर्थ क्रिया लिया जाए तो ये शांख दर्शन तो अपनी गल वखरी करती है। तो जेकर इसनों ये कहा जाए कि एक कार तो भाव है एक ओंकार, ये इको हस्ती का स्वरूप है, निरंतर है, कंटिन्यूअस है। इट इज़ द गॉड विच इज़ पनेंथीज। इत्थे दुनिया वो भी लोग ने जिहड़े एथीस्ट ने, जिहड़े रब नूं नहीं मनते,
ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੰਕ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 13 ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 1374 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 189, 190, 191। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 189 ਜਿਹੜਾ 199ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪੈ ਆਪ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਹਰਕ ਸੋਗ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਕ ਕੋਈ ਸੋਗ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਝੱਟ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪੈ ਆਪ। ਉਹ ਨਰ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨਹਿ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਉਸਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬਾਹਮਣ ਥੀਆ। ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੇ, ਸੋਈ ਕੋਤਕ ਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੇ, ਸੋਈ ਕੋਤਕ ਹਾਰ।
ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਸ ਲੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੂੰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।